Today we are going to study finding the quantity corresponding to a percentage when the percentage and the total amount are given. இப்போ நாம percentage change பண்றது எப்படி? total amount for an example 50 அதுல 20 certain amount total amount denominator வரும் and certain board தெரியுதா? ஷைனிங் ஆகுதா? ஓகே certain amount வந்து numerator ஆகும். இதை நம்ம 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? We can obtain its percentage. Okay, இந்த fraction percentage வந்து இங்க வரும். இது 100% தான் வரும். நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் 100% ஆல 100% ஆல தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். சோ இது எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகுது. எது சேஞ்ச் ஆகுது? this certain number or this total number or this percentage. இந்த இடத்துல percentage என்ன வருது? 50 க்குல 1 time, 100 க்குல 2 times, 2 into 20, 40%. Okay, for an example, நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். So total amount, certain amount and percentage. There are three things: total amount, certain amount and percentage. The last classல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Calculating the corresponding percentage when a certain quantity from a total amount is given. ஒரு total amountல certain amount வந்துச்சுன்னா அதுல percentage என்னன்னு find பண்ணணும். இதுதான் last classல நம்ம பார்த்தது. ரைட்? ரெண்டு விஷயம் தந்திருப்பாங்க. இதெல்லாம் total amount தந்திருப்பாங்க, total quantity தந்திருப்பாங்க, certain quantity தந்திருப்பாங்க அதுல. சோ இது ரெண்டையுமே வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணோம். இதான் percentage. Okay, now we are going to study corresponding to a percentage தந்திருக்காங்க and total amount தந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம எதை ஃபைண்ட் பண்ணணும்? come on, total amount தந்திருக்காங்க, percentage தந்திருக்காங்க. இப்போ அந்த certain amount தான். ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது இந்த total amount, certain amount தந்தா அந்த percentage என்னன்னு ஃபைண்ட் பண்றது தான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். டுடே இப்போ அந்த total amount தந்துட்டு percentage தந்தா இந்த certain amount என்னன்றது ஃபைண்ட் பண்றது தான் today we are going to study. You understand? There are three things. Numerator, denominator and corresponding percentage. இந்த 100 சேஞ்ச் ஆகாது. எப்பவுமே இந்த ப்ரொசீஜர்ல தான் செய்வோம். இப்படியுமே இந்த ப்ரொசீஜர்ல தான் செய்வோம். Again I'm telling you, ஒரு percentage சேஞ்ச் பண்றது எப்படி? ஒரு fraction தந்துட்டு percentage சேஞ்ச் பண்றது எப்படி? Total quantity and certain quantity too. Certain quantity into 100. So what is the answer? 20 குள்ள 100 குள்ள 25 times 5 into 2 10%. ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த 100 எங்கயாவது சேஞ்ச் ஆகுமா? அப்படி நம்ம நிறைய क्वेश्चन செஞ்சிட்டோம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க நிறைய क्वेश्चन செஞ்சிருந்தீங்க, ஆன்சர் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிருந்தீங்க. சொல்லுங்க, அந்த 100 வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா? ஃபிராக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும், இந்த percentage சேஞ்ச் ஆகும். 100% சேஞ்ச் ஆகுமா?
No. Change ஆகாது. Yes. For everything, for every fraction, we have to multiply by 100%. So the 100% change ஆகாது. Right? Change ஆகாது. எது change ஆக போகுது? இது certain number or total number and percentage. There are three things: certain number, total number, and percentage. Right? இந்த three thingல ஏதாவது two things தந்து, two quantity தந்து ஏதாவது ஒண்ணு ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நாம இது ரெண்டையும் தந்தால் percentage எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். Today we are going to study the total number of percentage தந்தா the certain quantity how to find. அதே மாதிரி certain quantity and percentage தந்தால் how to find the total quantity. இந்த ரெண்டு செக்ஷன் தான் today நம்ம படிக்க போறோம். Can you understand? Can you understand? Yes, teacher. Okay. First இதுவும் total amount, total quantity and percentage தந்தால் how to find the certain quantity. Finding the quantity corresponding to a percentage and the percentage and the total amount are given. When the percentage and total amount are given, how to find the corresponding percentage? How to find the quantity corresponding the percentage? Okay. For example, the total number of students in a school is 1,500. Total amount. Please mute yourself. Mute yourself. Noise வந்துட்டு இருக்கு. ராஷிதா, வான, சுமையா, mute yourself. Okay. For an example, the total number of students in a school is 1,500. Total number என்னவா? 1,500. Okay. And if 48% of the students are boys. Boys, எத்தனை percentage? Question கேட்டா மட்டும் unmute பண்ணி பேசுங்க. 48. 48%. Consider that percentage. Percentage தான் சொல்றாங்க. If 48% of the students are boys. Total amount, total students என்ன amount என்ன 1,500. So இதுக்கு equal பாருங்க, இதுக்கு similar-ஆ இருக்கு. Total students என்றது இந்த denominator-க்கு similar. Total தானே, total quantity தானே, denominator வரப்போகுது. And certain quantity தர இல்ல. Boys எத்தனை தந்தாங்களா? Boys எத்தனைன்றது அந்த certain quantity தந்தாங்களா? No. என்ன தந்திருக்காங்க? அந்த boys percentage தான் தந்திருக்காங்க. quantity தந்திருக்காங்களா? No. இல்ல. No. So இப்ப என்ன விஷயம் எல்லாம் தந்திருக்காங்க? இதுல உள்ள denominator and this percentage தந்திருக்காங்க. We are going to find the certain quantity. Boys number amount என்ன? The number of boys தான் நம்ம இப்ப find பண்ண போறோம். How to find it? Here. What is the total student? What is the amount of total student? 1,500. 1,500. How many boys are there? We don't know. Percentage. We don't know, no. So அதை நம்ம x ன்னு எடுக்கிறோம். Right? Into 100%. இந்த வேல தான் நான் எழுதுறேன் பாருங்க. இந்த வேல தான் ரைட் பண்றேன். Total amount 1,500. Certain amount we don't know. So x. அந்த boys quantity x ன்னு எடுக்கிறேன். Into 100%. 100%.
is equal to what? 48%. 48%. Because அங்க வந்து 48% தந்திருக்காங்க. So 48%. Total எவ்வளவு தெரியுதா? Okay, no? Okay, teacher. Now இந்த x find பண்ணனும். x find பண்ணனும். எப்படி find பண்றது? x by 1500. நம்ம simplification. Fraction simplification, equation simplification எல்லாம் பார்த்தோம். So அத find பண்றது, solution பார்த்தோம், solve பண்றது. Equation solve பண்ற அந்த வேலையே போவோம். x by 1500 is equal to 48. இந்த 1000 multiply ஆகி 100 வந்து multiply ஆகிட்டு அந்த சைடு போனா எப்படி என்ன ஆகும்? Division. So 100 இப்ப இங்க டிவைட் ஆகிட்டு இருக்கிறது அந்த சைடு போனா என்ன ஆகும்? Multiply. So இந்த சைடு multiply. Okay, no? Teacher, அதை திருப்பி விளங்கப்படுத்தி விடுங்களே. எதம்மா? எந்த ஸ்டெப் தெரியல? இதுவா? ஓகே. இது ரைட் பண்ணவே தெரியுதா? இது ரைட் பண்ண இந்த here இது ரைட் பண்ண இதே மெத்தட்ல தான் இதையும் ரைட் பண்ணிட்டேன். டோட்டல் அமௌண்ட் டினோமினேட்டர். So 1500 டினோமினேட்டரா வருது. பாய்ஸ் அமௌண்ட் certain quantity. So அந்த certain quantity தெரியல. So x ன்னு எடுப்போம். Right? Equals 100%. Here also 100% is equal to that corresponding percentage. In a percentage 48. So 40. Okay. Now the equation நம்ம solve பண்ணோம். இப்படி algebraic ஓட இருக்குது. x by 1500 is equal to இங்க multiply ஆகிட்டு இருக்குது அந்த சைடு போனா என்னவாகும்? equal க்கு அந்த சைடு போனா என்னவாகும்? division ஆகும். So அங்க 48 இருக்கு. அப்படியே போட்டேன். 100 வந்து அந்த சைடு போனால் divide ஆகும். ஓகே. So அடுத்த next stepல நாம எழுதுவோம். x is equal to 48 by 100. இங்க 1500 divide ஆகிட்டு இருக்கு அந்த சைடு போனா என்ன ஆகும்? multiply. நான் இங்கேயே ரேஸ் பண்ணிட்டு எழுதுறேன். 1500. Okay, no? So x is equal to 48 by 100 into 1500. இப்படிதான் வருது. இதுதான் summary. Listen here. இது summary கவனிங்க. 100 எங்க வருது? denominator. corresponding percentage எங்க வருது? numerator. total amount என்னவா வருது? multiplication வருது. so இந்த மாதிரி ஒரு question தந்து total amount தந்து corresponding percentage தந்தா அந்த certain quantity find பண்றதுக்கு நாம எழுதுற way எப்படி? 48% இருந்தா 48 by 100 percentage நாம அப்படிதானே எழுதுவோம். Teacher. Yes. So 48 by 100 into total amount. இதுவும் சேமா? Can you understand what I'm talking? Yes, teacher. Yeah. இப்ப நாம இவ்வளவு நாம கஷ்டப்பட்டு எடுத்தது எதுக்காக எடுத்தோம்? இதுதான் சம்மரின்றத நம்ம விளங்கி கொடுத்ததுக்காக எடுத்தோம். So 48 corresponding percentage தந்தா 48 by 100 அந்த percentage fractionக்கு change பண்ணுவோம் into அந்த total amount. So directly நம்ம answer எடுத்துக்கலாம். Okay, no? Okay, no? Okay, teacher. Okay, பாருங்க.
Same question நான் again repeat பண்றேன் பாருங்க. The total number of students in a school is 1500. So total amount 1500. If 48% of the students are boys, so boys and the percentage, corresponding percentage என்ன 48%. Right. Total amount என்ன 1500. 500. Percentage என்ன 48. 48%. How to find the quantity or number of the boys? 48% mean 48 by 100 into total amount 1500 directly. 0 0 cancel, 0 0 cancel. So 48 into 15, 48 into 15 is equal to, multiply பண்ணி பாருங்க, 720. So 720 தான் அந்த கிளாஸ்ல உள்ள, அந்த ஸ்கூல்ல உள்ள total studentsல boys இருக்க போறாங்க. Can you understand? Yes, teacher. So total amount தந்து corresponding percentage தந்தா, can you find the certain quantity? Yes, teacher. Okay. Yes. Doubt இருந்தா screenshot பண்ணிட்டு you can ask. இப்போ நம்ம another example பார்ப்போம். Example 2. If a man, மியூட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எங்கம்மா? okay. Example 2. Then if a man saves 5% from his monthly salary. If a man saves 5% of his monthly salary, sorry. If a man saves 5% from his monthly salary, அவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து serve பண்றாருன்னா அவரோட total salaryலயும் என்ன percentage serve பண்றாரு? 5%. 5%. Mute yourself. Okay. Serve பண்றது 5%. And his salary is 20,000. Okay. Our total salary என்ன? 20,000. Here also like that. Total amount தந்திருக்காங்க. Corresponding percentage தந்திருக்காங்க. So how to find the served money? Served money is the certain amount now. How to find it? Who can tell? Who can tell? என்ன டீச்சர்? அப்ப யாருக்குமே நான் கேட்ட क्वेश्चन தெரியலையா, என்ன விளங்கலையா? என்ன டீச்சர் கேட்டீங்க? 20,000. Okay, I am again telling another example. If a man saves 5% of his monthly salary, அவரோட salaryல 5% வந்து serve பண்றாரு. So it's the corresponding percentage. And his salary is 20,000. So total amount என்ன? 20,000. அந்த 20,000ல ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் amount எடுத்து serve பண்றாரு. அந்த serve பண்ற amount என்னன்னு சொல்லல, but 5% percentage மட்டும் சொல்றாங்க. Okay, no? So how to find the served money? Who can tell? Yeah. Denominator 20,000 ஆயிருந்து
எங்களுக்கு வந்து ஒரு 4,000. நியூமரேட்டர் தெரியாட்டிக்கு ஒரு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ல வர ஒரு லெட்டர் எக்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் Yeah. பண்ணி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்ல செஞ்ச மாதிரி Yeah. 20,000 x by 20,000 டிவைட் பண்ணி Yeah, you are correct. நம்ம அல்ஜிப்ரிக்ல போட்டது அப்படியே சொல்றீங்க. ஓகே, அதுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்ட்ரைட் வே பார்த்தோம். கேன் யூ ரிமெம்பர் தட்? இப்படி ரெண்டையும் தந்தா ஸ்ட்ரைட் வேன்னு பார்த்தோம். அல்ஜிப்ரிக்லாம் போடாம டைரக்டா இப்படி பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். செகண்ட் வே இப்படி பார்த்தோம். 5% mean 5/100. Is this a fraction? No. 5% நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணுவோம்? 5/100 தானே. So 5/100 into total amount. அங்கே என்ன பண்ணோம்? 48% சொன்னா 48/100 into 1,500 போட்டோம். அந்த மாதிரி here also 5/100, 5% mean 5/100 into total amount. So அதை வந்து நம்ம simplify பண்ணுங்க. 0 0 cancel, here also 0 0, 2 zeros cancel. Balance 5 into 200, 5 into 200. So the answer is 1,000 rupees. 1,000. So our serve பண்ற மணி எவ்வளவு? 1,000 rupees. 1,000 rupees. 20,000ல 1,000 rupees serve பண்றாரு. Can you understand? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. So ஒரு question ஒன்று தரும்போது total amount தந்து corresponding percentage தந்தால் we can find the certain amount. Okay, no? Do you have any doubts? No, teacher. No. No, teacher. No, teacher. Okay. So நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் இதோட ரிலேட்டடான question 18.5 you have to do. 18.5 and with this we are going to move the 18.6. இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Total corresponding percentage தந்து total amount தந்தால் how to find the certain amount பார்த்தோம். Now certain amount தந்து percentage தந்தால் total amount என்னன்னு பார்க்க போறோம். Finding the total amount when a certain quantity and its corresponding percentage are given. Okay? Okay, teacher. Already we have studied into 100 the percentage. We can find the percentage. டீச்சர் நீங்க நியூமரேட்டர் எழுதின லெட்டர் வந்து கிளியரா இல்ல, ஷைன் ஆகுது. Okay. 50 by upon 2 into 100%. What's the answer? 4%. 500 kla 50 வந்து 2 times. So 2 into 2, 4%. Now we are going to study the certain amount when they are given certain amount and percentage, how to find the total amount. Okay? Okay. For an example, if the value of 10% of the sum is rupees 250 rupees, find the total sum of money. Or
ஒரு பர்டிகுலர் மணில அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் மணில 250 rupeesன்றது 250 rupeesன்றது 10% தானா 10% தான் என்ன சார் ஒரு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் மணில 10% தான் என்ன 250 rupees. So அவர்கிட்ட இருக்கிற டோட்டல் சம் என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, நான் என்ன क्वेश्चन சொன்னேன்னு விளங்குதா? If the value of 10% of the sum is 250 rupees, 10% தான் என்ன 250 rupees. 10% தான் என்ன ஒரு certain amountல டோட்டலா இருக்கிற அமௌண்ட்ல 10% தான் என்ன 250 rupees. So total amount என்னன்னு கேக்குறாங்க. இந்த percentage எது similar to this 10% என்றது எது similar to this and 250 என்றது எது this similar to this certain quantity. So the total quantity we have to find. Okay, no? இப்ப சொல்றாங்க 10% என்றது 250 rupees. So total amount என்னன்னு கேட்டா first 10% தான் 250. So 1% என்னவா இருக்கும் 1% என்னவா இருக்கும் 250 நால டிவைட் பண்றது 25. ஓகே, 10% தான் 250 னா 250 சொன்னா 1% என்னவா இருக்கும் அத 10 நால டிவைட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். 10 அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போங்க, 10 அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போங்க. இது மல்டிப்ளிகேஷன் நினைங்க. சோ அங்க கொண்டு போனா என்னவா மாறுது டிவிஷன். சோ 250/10. சோ இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா 100%. 100% தான் டோட்டல் அமௌண்ட். 100% என்னவா இருக்கும் 1% வந்து 250 10 நால டிவைட் பண்றது this amount. நம்ம 25 னு பார்க்காம இது அப்படி டோட்டலா இருக்கும். this amount தான் என்ன 1%. so 100% ன்றது என்ன this amount 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். 250/10 into 100. So total amount வந்துரும். How to find it? 0 0 cancel. So 25 into 100 2500. So total amount என்னவா இருக்குது 2500. Can you find the total amount when a certain quantity and its corresponding percentage are given? Percentage தந்து certain quantity தந்தால் can you find the total amount? டீச்சர் விளங்க இல்ல டீச்சர் லாஸ்டா சொன்னது விளங்க இல்லையா? ஓகே okay, listen here. If the value of 10% of the sum is 250. Okay, 10% தான் என்ன 250. so total amount என்னன்னு கேக்குறாங்க. 10% தான் என்ன 250. so 1% என்ன 1% என்ன 25. இந்த 10 ஷேர்ஸ்ல ஒரு ஷேர் தான். சோ இங்க 10 நால டிவைட் ஆகிருக்கு. அந்த சைடையும் 10 நால டிவைட் பண்ணுவோம். 250 10 நால டிவைட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் பார்க்கணுமானா ஃபைண்ட் பண்ணணுமானா டோட்டல் அமௌண்ட் 100% இருக்கும்.
ரைட். இதெல்லாம் பார்ஷியல் தான், 10%, 1%, பார்ஷியல் தான். இப்ப 100%ன்றது டோட்டல் அமௌண்ட். சோ 100%ன்றது என்னவா இருக்கு? இந்த 1 100ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம், 1 100ஆல மல்டிப்ளை. சோ இந்த அமௌண்டையும் 100ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 250/10 into 100. So the answer is 0 cancel ஆனா 25 into 100, 2500. So total amount 2500. So certain percentage தந்திருக்காங்க, certain quantity தந்திருக்காங்க. So we can find the total amount. Okay, no? Now you can Okay, understand. teacher. Okay, no? Yes. Okay. Another example. சென்டென்ஸ்ல தான் தருவாங்க அந்த क्वेश्चंस எல்லாம். சோ நாம தான் அத கன்சிடர் பண்ணி கவனமா வாசிக்கணும். We have to read that carefully. Here example 2, I'm reading. Listen carefully. 60% of the students in a class use public transport to travel. 60% of the students in a class use public transport to travel. 60% தான் என்ன செய்றாங்க? பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்றாங்க ஸ்கூலுக்கு travel ஆகிறதுக்கு. Okay, if the number of students in this class who do not use public transport is 16, right? இதுல பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணாதவங்களோட அமௌண்ட் வந்து 16. இது வந்து percentage, இது வந்து certain amount. Okay, find the total number of the students in this class ன்னு சொல்றாங்க. 60% யாரு? பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றவங்க. ஓகே, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றவங்க 60%, யூஸ் பண்ணாதவங்க 16 அமௌண்ட் தராங்க. அப்ப யூஸ் பண்ணாதவங்களோட பெர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? யூஸ் பண்றவங்களோட பெர்சன்டேஜ் 60% இருந்தா யூஸ் பண்ணாதவங்களோட பெர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? 40%. Very good. 40% because 100 தானே டோட்டல், 100 தான் டோட்டல். 60% யூசேஜ்னா பேலன்ஸ்ல 40% வந்து நான் யூசேஜா இருக்கும். ஓகேனா? சோ 40% வந்து யூஸ் பண்ணாதவங்க. 40% யூஸ் பண்ணாதவங்க எத்தனை பேர்? 16. Very good. 16. 14% தான் 16. So 1% என்ன? இங்க இருந்து இங்க போகும்போது எதால டிவைட் ஆகுது? 40 ஆல டிவைட் ஆகுது. 40 ஆல டிவைட் ஆகுது. சோ இங்கேயும் 40 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம். 1% என்னவா இருக்கும்? 16/40. Okay. So 100% என்னவா இருக்கும்? 16 இங்க இங்க டிராவல் ஆகும்போது எதால மல்டிப்ளை ஆகுது? டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றோம். 60% வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்றாங்க. பண்ணாதவங்களோட அமௌண்ட் 16 சொன்னா பண்ணாதவங்களோட பெர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? 40%, because totally 100% means 60% they are using public transport. So 40% balance 40, remaining 40% are not using public transport. So 40% தான் என்ன? 16. So 1% என்னவா இருக்கு? 16/40. Right? இங்கேயும் 40 ஆல் டிவைட் ஆகுது. So அந்த சைடு 40 ஆல் டிவைட் ஆகுது. டோட்டல் அமௌண்ட் பார்க்கணும்னா 100%. 100%க்கு என்ன ஈக்குவலா இருக்கும்?
இது 100 ஆல multiply ஆனா that side also we have to multiply by 100. 16 by 40 into 100. Just simplify பண்ணுங்க. 0 0 cancel. 16 by 4 into 10. 16 by 4 என்ன ஆன்சர்? 16 4 ஆல டிவைட் பண்ணினால என்ன ஆன்சர்? Speak out. 4. 4 into 10. 4 into 10. 40. So 40 தான் என்ன? 40 தான் என்ன? 100% of the students. Yeah, 100% of the students. So total number of the students 40. 100% meaning என்ன? Total amount தானே. So total amount வந்து 40. So அந்த corresponding percentage வந்து certain quantity தந்தா know that we should know how to find the total number. Can you understand? Yes. Teacher, last time வேணா படுத்துட்டு வேணா படுத்துங்க. Okay. இதுல 40% தான் யாரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணாதவங்க. அந்த 40% the certain quantity என்ன? 16. So 1% என்னவா இருக்கும்? 16 by 40. Okay now? 40% என்னமா? என்னமா? Yeah. எப்படி வந்துச்சுன்னு கேக்குறீங்களா 16? அதுல அந்த டேட்டால சொல்லிருக்காங்க. டேட்டால சொல்லிருக்காங்க. The students in this class who do not use public transport is 16. ஆனா அந்த டேட்டால சொல்லிருக்காங்க சென்டென்ஸ்ல. சோ அதான் 16 எடுத்து. ஓகே. So 40% வந்து 16 ஆனா 1% வந்து 16 அந்த 40 ஆல டிவைட் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். So 100% இதுல டோட்டல் அமௌண்ட் 100 ஆல மல்டிப்ளை ஆகுது. So 16 by 40 into 100. That is the total amount. 16 by 40 into 100. In a 0 cancel பண்றோம். 16 by 400 என்ன? 4. 4 into 10 is equal to 40. So total number of students is 40. How many students are not using public transport? 16. So how many are using? 24. 24. Because 34. totally 34 no? 24. Totally 40. அதுல யூஸ் பண்றவங்க 16 இருந்தா யூஸ் பண்ணாதவங்க 16 இருந்தா யூஸ் பண்றவங்க அதுல பேலன்ஸா இருப்பாங்க. So 40 minus 16 is equal to 24. Okay no? So Okay. we can find the total amount when a certain quantity and its corresponding percentage are given. Okay now? இதோட related ஆன questions வந்து 18.6ல இருக்கு. So you have to do that activities also. 16.5, 18.5 and 18.6 இந்த ரெண்டு questions நீங்க செய்யணும். 18.5 and 18.6 அதுல ஏதாவது ஒரு டக்குனு ரீட் பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா you can ask. Mr. Ranashinga's monthly salary is 45,000. So அவரோட salary total amount என்ன? Total amount என்ன? 45,000 total. And he puts aside
30% of his salary for food. அதுல 30% எதுக்கு யூஸ் பண்றாரு? ஃபுட். ஃபுட்க்கு. ஃபுட்க்கு என்ன 30%. percentage தான் சொல்றாங்க, அமௌண்ட் சொல்லல. And 20% for transport. So transportக்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்றாரு? 20%. 20%. And the rest of the salary for the expenses. Rest of the salary means balance. Remain ஆகிற salary வந்து வேற வேற செலவுகளுக்காக யூஸ் பண்றாரு, வேற வேற எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக யூஸ் பண்றாரு. அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு யூஸ் பண்றது என்னவா இருக்கும்? டோட்டலி 100% வரணும். இதுல ஃபுட்க்கு 30%, டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு 20% யூஸ் பண்றாங்க. பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? டோட்டலி 50%, 30 plus 20, 50%. எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு 50%. Because அப்பதான் எல்லாமே சேர்ந்து sum of the percentage 100% வரும். 100% தானே டோட்டல். ஸோ டோட்டல் வரும்போது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 50%. இது நாம தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, now first question, how much money does he put aside for food? ஃபுட்க்கு எவ்வளவு மணி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாருன்னு கேக்குறாங்க. ஃபுட்க்கு அவர் allocate பண்ற மணி எவ்வளவு? 30%. 30% தான். டோட்டல் அமௌண்ட் தந்திருக்காங்க, 30% தந்திருக்காங்க. டோட்டல் அமௌண்ட் தந்திருக்காங்க, 30% தந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபுட்க்கு எவ்வளவு மணி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றது we can find. How to find? 30% mean 30 by, first question, 30 by 100 into total amount 45,000. Then starting la பார்த்தோம், ஒரு percentage தந்து total amount தந்தா how to find the certain amount. So 30% is 30 by 100 into total amount 45,000. 0 0 cancel here, 1 0 0 cancel. 3 into 4,500. 3 into 0 0, 3 into 0 0, 3 into 5 15, 5 right பண்ணி 1 balance. 3 into 4 12, 12 plus 1 13. So ஃபுட்க்கு allocate பண்ணின amount எவ்வளவு? 13,500. 13,500. This is the first question. And second, how much money does he put aside for transport? Transport க்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்றாருன்னு கேக்குறாங்க. Second question. Can you erase it? First question can answer. Yeah. Second question, transport க்கு எவ்வளவு யூஸ் பண்றாருன்னு கேக்குறாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்ச மாதிரியே டோட்டல் அமௌண்டும் பெர்சன்டேஜ். டிரான்ஸ்போர்ட் தானே, ஸோ மற்றது எல்லாமே விடுங்க. டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன? 45,000. டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன? 20%. ஸோ 20%ன்றது 20 by 100 இன்டு டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன? டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன? 45,000. ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. 0 0 cancel, 2 2 1 time, 100 10 2 வந்து 5 times. So 45,000, 1 into 45,000, 45,000 by 5. Divide பண்ணுங்க. 45 5 ஆல divide பண்ணினால் 9. டீச்சர் மேலுக்கு செஞ்சது இப்படி இல்ல டீச்சர். என்னம்மா? மேல செஞ்சது இப்படி இல்ல டீச்சர். மேலே அப்படிதானே செஞ்சோம். இப்போ 30% mean here 30 by 100 into 45,000. அப்படிதானே செஞ்சோம். ஒரு சென்டர்ல ரெண்டு ஜீரோ வெட்டினீங்களே டீச்சர். இட்ஸ் ஓகே. மேலே கீழே உள்ள எந்த ஒரு மேலே எந்த அளவு நம்ம ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்றோமோ சேம் கீழே வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா நீங்க போற வேலையை நானும் போறேன். 20 by 100
into 45,000. Okay, கீழ 1 இருக்கு. 1 இருக்கு. So numerator into numerator, denominator into denominator. 20 into 45,000 by 100 into 100. இப்போ மேல எத்தனை ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்றோமோ சேம் கீழேயும் சேம் நம்பர் ஜீரோஸ் கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணினால் ஹியர் இந்த ஜீரோ மேலே கீழே சேம் 2 zeros கட் பண்ணிருக்கோம். 20 into 450. Okay, no? Okay. Okay. Here 220 இந்த ரெண்டு zeros ஐயும் ஃபர்ஸ்ட்க்கு போடுறேனா இங்க ஒரு 0 இருக்கு இங்க ஒரு 0 இருக்கு ஈஸி வே ரெண்டு சைடுலயும் zeros இருக்கு சோ 0 0 ரெண்டு 0 இங்க போடுறேன் பேலன்ஸ் இருக்குது 2 45 2 into 45 what is the answer 90. 90 so 90 so how much does he puts aside for transport 9,000 okay 45,000 la total 45,000 la transport cover allocate பண்ண amount எவ்வளவு 9,000 can you understand Yes, teacher. same expenses other expenses cover allocate பண்ணினா amount என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்வீங்க எப்படி பாப்பீங்க how to find it same 50% mean 50 by 100 into 45,000 food கேட்டா 30 by 100 into 45,000 transport கேட்டா 20 by 100 into 45,000 can you understand Yeah, teacher. okay food க்கு கேட்டா என்ன செய்வீங்க food க்கு கேட்டா 30% சொல்றாங்க so 30 by 100 into total amount 45,000 transport க்கு கேட்டா same 20 இங்க 20 இருக்கு so 20 by 100 into 45,000 total and other expenses கேட்டா 50 by 100 into 45,000 அது என்ன percentage அந்த corresponding percentage என்னவோ அந்த percentage by 100 into total amount okay no can you understand Yes. Yes, teacher.